سر میں آپ کو فگر دیتی ہوں، 2008 میں جب پاکستان پیپلز پارٹی کو حکومت ملی تو اس وقت 6,000 ارب کا برڈن تھا، اور جب ہم نے حکومت چھوڑی تو وہ 14,000 ارب پہ پہنچا۔ سر صرف 8,000 ارب کا اضافہ ہوا۔ جب نون نے حکومت چھوڑی تو وہ 24,953 ارب روپے کا برڈن تھا، جو کہ 5 سالوں میں صرف 10,000 ارب۔ سر بہت سرپرائزنگلی، بہت شاکنگ بات ہے کہ 19 مہینوں کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت نے 11,000 ارب کا اضافہ کیا ہے۔ سر اگر یہ ان کی سپیڈ رہی، یہ معاشی اعداد و شمار رہے، 11,000 ارب 19 مہینوں میں، تو بدقسمتی سے اگر یہ 5 سال پورے کر لیتے ہیں تو ملک کہاں جا کے دبے گا؟ ملک قرضوں کے بوجھ دلدل میں دب چکا ہے، اور اگر ان کے یہی اعمال رہے، یہی ان کی معاشی پالیسیز رہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے لیے خدا نخواستہ وہ دن دور نہیں جب یہ دیوالیہ ہوگا۔ سر بہت سارے معاملات ہیں، آپ دیکھیں کتنے معاشی انڈیکیٹرز ہیں جو کہ ورسٹ ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس ایک ریسرچ آئی ہے کہ بے روزگاری میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے۔ سر یہ ہر بات کورونا کے پیچھے چھپانے والی جو پالیسی ہے، یہ اس کے پیچھے نہیں چھپ سکتے۔ سر پینڈیمک سے پہلے، کورونا کے پینڈیمک سے پہلے ملک میں 55 لاکھ مزدور بے روزگار تھے۔ سر اب ایک اندازے کے مطابق 1 کروڑ سے 1 کروڑ 20 لاکھ نوجوان بے روزگار ہو چکے ہیں، اور خدشہ ہے کہ اس میں بھی اور بھی اضافہ ہوگا۔ سر یہاں پہ ہماری آبادی 2015 میں 32% غربت کی لکیر کے نیچے تھی۔ سر ابھی جو ریسرچ ہوئی ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ 48 سے 50% پاکستان کی آبادی غربت کی لکیر کے نیچے جا چکی ہے، یعنی آپ کے ملک کا آدھا حصہ غربت کی لکیر کے نیچے ہے۔ اگر یہ معاشی پالیسیز رہیں، تجارت میں کمی آئی، ٹرانسپورٹیشن میں کمی رہی، بینکنگ سیکٹر جو کہ سب لنکڈ ہے، یہی حالات رہے تو ملک جو ہے وہ غربت کے دلدل میں ڈوب جائے گا۔ سر ان تمام حالات سے نکلنے کے لیے ہمیں اپنی معاشی پالیسی کے لیے کمپریہنسو پلان بنانا پڑے گا۔ سر وہ کمپریہنسو پلان تب بنے گا جب آپ یک زباں ہوں گے، جب آپ چاروں اکائیوں کی بات کریں گے جن کو ساتھ لے کے آپ نے چلنا ہے۔ سر آپ نے بہت دفعہ دیکھا ہوگا کہ چاروں صوبوں کا جو ان کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے این ایف سی کا، وہ ان کو نہیں دیا جا رہا۔ بلوچستان اپنا حق مانگ رہا ہے، ہم ان کا آئینی حق ان کو دینے کے لیے تیار نہیں۔ خیبر پختونخوا میں آپ کا اپنا چیف منسٹر بیٹھا ہے، لیکن وہ بول نہیں سکتا کہ ان کا این ایف سی کا اپنا جو ہائیڈل پروجیکٹ کا ان کا جو رائٹ ہے، ان کے جو پیسے ہیں وہ اسے نہیں دیے جا رہے۔ لیکن سندھ کی قیادت بہت مضبوط ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں، سید مراد علی شاہ کی قیادت میں ہم اپنا حق چھوڑنے والے نہیں۔ این ایف سی کا جو ہمارا حق بنتا ہے وہ ہمیں ملے تاکہ صوبے مضبوط ہوں۔ ہم نے وفاق کو مضبوط نہیں کرنا، ہم نے صوبوں کو مضبوط کرنا ہے، کیونکہ وزیر اعظم صاحب وفاق اور صوبوں کے درمیان ڈویژن چاہتے ہیں۔ اگر وفاق اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہتا ہے تو اپنے اداروں کو مضبوط کریں۔ سر 57% صوبوں کو جاتا ہے اور باقی جو ہے وہ اے جے کے، گلگت بلتستان اور اسلام آباد کو جاتا ہے۔ تو وفاق اپنے لیے ایسی اسکیمیں لے کر آئے جس سے وہ اپنا روزگار خود بنائے۔ سندھ ملک کو سب سے زیادہ ریونیو دیتا ہے سر، تو سندھ کے آپ حق پہ ڈاکہ مارنا چاہتے ہیں، کبھی آپ این ایف سی ایوارڈ کی مد میں، کبھی آپ 18ویں ترمیم کو ختم کر کے، کبھی آپ اسپتالوں پہ ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ آج صبح مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب نے بتایا کہ ان کے جو علاقے کے اسپتال ہیں وہ بہت ورسٹ ہیں۔ سر پشاور کے اندر لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل کی حالت بہت ورسٹ ہے۔ سر آپ کے کیپٹل اسلام آباد کے اندر پمس کی حالت بہت ورسٹ ہے، آپ کے پولی کلینک کی حالت ورسٹ ہے۔ سر وفاق اگر اپنا کوئی رول پلے کرنا چاہتی ہے تو آپ سکھ ہاسپٹلز لیں جن کو آپ رول ماڈل بنا سکیں، جن کو آپ اسٹیٹ آف آرٹ بنا سکیں۔ آپ کیوں سندھ کے کیپٹل سے ان اسپتالوں کو ٹیک اوور کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ سندھ نے سب سے زیادہ ان ہاسپٹلز پہ انویسٹمنٹ کی ہے، اور بلا تفریق
पूरे मुल्क से लोग आते हैं, मरीज आते हैं इलाज के लिए और उनको फ्री मुआवजा दिया जाता है। और हमें ये भी अंदाज़ा है कि आप किसके कहने पे इन अस्पतालों को हमसे छीनना चाहते हैं। खुदारा, अगर आप इस मुल्क को इंटैक्ट देखना चाहते हैं, अगर आप चारों सूबों को इंटैक्ट देखना चाहते हैं, तो वफाक को सूबों के साथ मिलकर चलना होगा। हमने सूबाई खुद मुख्तारी इसीलिए दी थी कि हर सूबा अपनी जिम्मेदारी उठाए, लेकिन इमरान खान की ईगो कहाँ जाए? इमरान खान की ईगो कहाँ जाए? वो तो टस से मस होने के लिए तैयार नहीं। वो अपनी वफाकी काबीना के वज़रा की ज़बान को लगाम नहीं दे सकते, तो वो मुल्क को क्या संभालेंगे सर? कल आप देखें कि एक वज़ीर ने जो इंकशाफ किया, इनकी तो ज़मीन से पैरों से ज़मीन निकल जानी चाहिए थी। आज ये किस मुंह से यहाँ बैठे हैं? किस मुंह से यहाँ पे वफाक की और काबीना की और बजट की बात कर रहे हैं? यहाँ पे तो इल्ज़ाम तराशियाँ की जा रही हैं। सर, सुबह मैंने सुना कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए कहा गया कि 8 लाख फेक कोई पैसे ले रहे थे। सर, कल एक वजीर ने जियो न्यूज पे बैठ के कहा है कि एहसास प्रोग्राम से 12,000 लेने वालों में आप अपनी बात मुकम्मल करें सर। 11 मिनट हो चुके हैं जी। सर, एहसास प्रोग्राम से 12,000 लेने वालों में पीटीआई की मिनिस्टर्स एमएनएस भी शामिल हैं। तो सर, क्या आप अभी एहसास प्रोग्राम को बंद कर देंगे? आपके 2 यहाँ से ऑनरेबल एमएनएस जो पीटीआई गवर्नमेंट का हिस्सा है, वो कल जियो प्रोग्राम पे बैठे थे। आपस में बातचीत ना करें, बिल्कुल आप बात नहीं करें और पूरा मौका दें बोलने का। कोई बातचीत ना करें, बिल्कुल नारेबाजी ना करें। सर, बहुत मेहरबानी। सर, इसके अलावा मुल्क के 22 करोड़ अवाम का एतमाद इमरान खान से उठ चुका है। पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम ऐसा लीडर चाहती है जो उसकी तर्जुमानी करे, जिसका अमल, उसका कॉल ऑफ फेल एक ही हो, सुबह दोपहर शाम रात, हर दफा नई बात ना हो। सर, कोरोना पे मैं नहीं आनी चाहिए थी, कितनी स्टेटमेंट्स उन्होंने दी हैं। अगर वो WHO की बात सुन लेते, टेस्ट और टेस्ट और टेस्ट और लॉकडाउन, तो आज हमारे मुल्क के लोग मौत के मुंह में नहीं होते। सर, लीडरशिप ऐसी होनी चाहिए जिनके फैसलों को सदियों याद रखा जाए, जो मुल्क कौम की सलामती के लिए बेहतर हों। ऐसे लीडर सदियों में पैदा होते हैं जो पाकिस्तान ने खोए हैं। उनमें एक अजीम नाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का है, जिन्होंने इस मुल्क को एटॉमिक पावर बनाया और आज हमारा पड़ोसी मुल्क हमारे साथ नजरें नहीं मिला सकता, क्योंकि हम भी उतने पावरफुल हैं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को मुत्तफ़िका आईन दिया, चारों इकाइयों को जोड़ा। आप उन्हीं से कुछ सीख लें। उसके अलावा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क में इंडस्ट्रीज का जाल बिछाया, अदारों का जाल बिछाया। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जनरल आमिरों का मुकाबला किया और अपने बहुत कम छोटे अरसे में जिस तरह से उनको हुकूमतें मिली, उन्होंने तारीखी और इनकलाबी प्रोग्राम दिए जो आज तक चल रहे हैं, जिनके जो हम इनके मरहून मिन्नत हैं। और उन्होंने अपने आखिरी जो बात कही कि सवात के ऊपर झंडा लहराने के लिए अपने मुल्क और कौम के और लोगों के दरमियान में जंग का नजराना दिया। सर, ऐसे लोग सदियों में पैदा होते हैं और पाकिस्तान, सर मैं बस आखिरी, आसिफ अली जरदारी साहब ने इस आइन और कानून को असल शक्ल में बहाल किया और अपने पावर्स इस पार्लिमान को दिए जिस पे आज इमरान खान बैठे हैं। सर, मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करती हूँ कि यह पार्लिमान का जमहूरियत को बचाने के लिए हमारे कायदीन ने अपने खून के नजराने दिए हैं। इसको हम किसी तौर पे भी सबुताज नहीं होने देंगे। हमारे लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस हाउस में कई बार कहा कि हम अपोजिशन होते हुए आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, सिर्फ इस मुल्क में रहने वाली आवाम के लिए। तो सर, हमारी उम्मीदें यही हैं कि आइन, कानून और जमहूरियत का बालादस्ती हो और ये मुल्क किसी तरीके से ना टूटे। लेकिन अगर इस किस्म के ताबड़तोड़ हमले होते हैं तो हर सूबा पे सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। हमारी उम्मीदें, हमारी आस हमारे नौजवान लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब में है, जो बेनज़ीर भुट्टो की शहादत से लेके आज तक आवाम की आवाज़ बने हुए हैं। वो आवाज़ बने हुए हैं जो कि वो हर बात पार्लियामान के अंदर हो, पार्लियामान के बाहर हो, हमेशा एक मस्बत मैसेज देते हैं कि आओ इस मुल्क और कौम को हम साथ लेके चलें, क्योंकि लीडर्स जो हैं वो
مینوفیکچر نہیں کیے جا سکتے. لیڈرز جو ہیں وہ بائی برتھ ہوتے ہیں اور ان میں اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت دی ہوتی ہے کہ وہ ملک و قوم کی خدمت کریں. سر آخر میں کہوں گی اپنی بہن کے لیے، روشن مثال صبح وفا بے نظیر ہے، روشن مثال صبح وفا بے نظیر ہے، یعنی متاع دستے دعا بے نظیر ہے. کس نے صلیب وقت پہ لکھا ہے خون سے، کس نے صلیب وقت پہ لکھا ہے خون سے، اس ملک کا نصیب صدا بے نظیر ہے، صدا بے نظیر ہے. جی حکم. بہت شکریہ جی. جی جناب جمیل احمد خان صاحب 36 نمبر